لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، گوس و خواجہ رسا کے دیوانوں، اولیاء کرام کے ماننے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب قدیر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یعنی چاشت کے قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ، واللیل سے مراد میرے آقا کی زلف دوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ یعنی ہمارے آقا کا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد میرے آقا کی زلف عنبری یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال شریف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا امام بریلی سے کہتا ہے رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بریلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ رخ دن ہے یا مہر سما، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دن ہے یا مہر سما یا رات کا سورج ہے، نہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور شب زلف یا مشک خطا، یا رسول اللہ آپ کی زلف مبارک رات ہے یا خالص کستوری خوشبو ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خورشید تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل ایک پرندے کا نام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلبل نے کہا مصطفیٰ پھول ہے، کمری نے کہا سروے جاں فضا۔ سرو کہتے ہیں ایک حسین و جمیل درخت کا نام ہے جو بہت طویل ہوتا ہے، جس سے لوگ اپنا محبوب مراد لیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ بلبل نے کہا مصطفیٰ پھول ہے، کمری نے کہا مصطفیٰ سرو ہے، تو مجھے بتاؤ، لیکن حیرت یہ کہتی ہے، حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل کہتی مصطفیٰ پھول ہے، کمری کہتی مصطفیٰ سرو ہے، میں کہتا ہوں مصطفیٰ نہ پھول ہیں، مصطفیٰ نہ سرو ہیں۔ اس لیے پھولوں کے درخت تو دنیا میں ہزاروں ملیں گے اور سرو کے درخت دنیا میں لاکھوں ملیں گے، لیکن مصطفیٰ کا جواب نہیں۔ عزیزوں، مصطفیٰ بے مثال ہے، مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں۔ ہم مصطفیٰ ہے کیا؟ تو مصطفیٰ کو بنانے والا رب العالمین جانے، یا بننے والے رحمت للعالمین جانے، بلکہ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، اور خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے۔ میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جب بے نقاب ہو گیا تو چاند اور سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی، اور کیوں نہ پھیکی پڑ جائے، کیونکہ آقا اتنے خوبصورت ہے ہی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے آقا اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمالات و معجزات نہ دکھاتے تب بھی آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ لوگ بغیر کمالات و معجزات کے ایمان لے آتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جابر فرماتے ہیں ایک روز میں چاندنی رات میں کھڑا تھا اور میں نے دیکھا مدینے والے مصطفیٰ ایک دھارے دار کپڑا پہنے ہوئے کھڑے ہیں، اور کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتا۔ کہتے ہیں انظروا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی القمر فاذا هو احسن عندي من القمر، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا، تو میرے نزدیک چاند سے افضل مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ تبھی تو کسی نے کہا چاندنی رات چمکتی تھی، کہتے تھے جناب جابر ارے چاند سے بہتر
कर मोहम्मद का चेहरा देखा और किसी ने कहा ये चांद कहाँ, मुस्तफ़ा का चेहरा कहाँ। अरे चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, मुस्तफ़ा का चेहरा साफ है। कहा चांद में तो दाग है, मोहम्मद का चेहरा साफ है। कहा चांद में तो दाग हो गया है, लेकिन मुस्तफ़ा का चेहरा ऐसा पाक व साफ चेहरा है कि हज़रत हसन देखें तो दिल से बोल उठें, वह अहसनु मिन कलम तरकत तो आईनी वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत हसीन व जमील हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी आँख ने कभी आपसे हसीन नहीं देखा और देखती भी कैसे, किसी माँ ने आप जैसा बच्चा जना ही नहीं। या रसूल अल्लाह, आप ऐसे पैदा किए गए जैसा आप चाह रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मा रअयतु शयअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजहि कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजहि। गोया सूरज भी मुस्तफ़ा के चेहरे में तैर रहा हो। कहा मुस्तफ़ा सबसे ज़्यादा अफजल है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और मुस्तफ़ा खूबसूरत क्यों न हो। इमाम बुखारी फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहसनुन नासी खुलक़न व अहसनुन नासी वजहन व अहसनुन खुलक़ा। यानी मदीने वाले मुस्तफ़ा सूरत व सीरत में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील थे। और क्यों ना हसीन व जमील हो, बल्कि मुस्तफ़ा का खुद इरशाद है, मन रआनी फ़क़द रअल हक़। अरे जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। कभी किसी शायर ने कहा था, मुस्तफ़ा आईना रुए खुदास वो मुनकस दरवे हमारे खुदास। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा इतने खूबसूरत थे, अगर पूरी ज़िंदगी कोई मुस्तफ़ा की खूबसूरती का बयान करे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, कसम खुदा की प्यारे। लेकिन मुस्तफ़ा की खूबसूरती की वो बात नहीं कर सकता है। आओ अजीज़ों, ज़रा और आगे चले, मैं आपको बताऊं, मुस्तफ़ा इतने ज़्यादा खूबसूरत थे। लोग कहते हैं हमने यूसुफ का किस्सा पढ़ा, यूसुफ को खूबसूरत पाया, यूसुफ को शहंशाह हसीना पाया। हमने कहा बेशक अल्लाह के वो पाक पैगम्बर यूसुफ बहुत हसीन व जमील थे, लेकिन मुस्तफ़ा के हुस्न के आगे उसने यूसुफ को फीका है, इसलिए कि यूसुफ के हुस्न पर मिस्र की औरतों ने उंगलियां कटाई थी, लेकिन मुस्तफ़ा के हुस्न पर आज भी मर्दाने अरब सर कटाते हैं। मेरा ईमान बोलता है, या रसूल अल्लाह, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़ना, आज भी सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अजीज़ों, ये मुस्तफ़ा का हुस्न है कि आज भी सर कटाते हैं। करबला के मैदान में भी मुस्तफ़ा पर सर कटा रहे थे। ये आला हज़रत का शेर है, हुस्न यूसुफ पे कटी, यानी माजी में अब जो हो गया वो हो गया। यूसुफ पर उंगलियां कट गई मिस्र की औरतों की, लेकिन या रसूल अल्लाह आज भी सर कटाते हैं। ये है का जो आया है लफ्ज़, ये हाल है, यानी कटाते थे, कटाते हैं और कटाते भी रहेंगे जब तक ज़माना गुजरता रहेगा। ये शेर यही पढ़ा जाएगा, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और मुस्तफ़ा का हुस्न तो ऐसा हुस्न था, मुस्तफ़ा का हुस्न, अरे हुस्न की लोग बात करते हैं, अगर अगर उनके पसीने की बात करें तो मुस्तफ़ा का ऐसा पाक पसीना था कि गुलाब से ज़्यादा मीठी खुशबू आती थी, ऐसी खुशबू जो मक्का में मौजूद ही नहीं थी। अजीज़ों, आपको बताऊं, एक रोज़ मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी बीवी, अपनी शरीक हयात से फरमाते हैं, वो खदीजतुल कुबरा, ये बताओ मैं घर बाद में आता हूँ, मुझे दस्तखत नहीं देनी पड़ती, दरवाज़ा पहले खुल जाता है। खदीजा अर्ज़ करती हैं, ये मेरे सरताज, आप हमारे घर के चौराहे से दूसरे चौराहे पर होते हैं, आप बाद में आते हैं, खुशबू पहले आ जाती है। अजीज़ों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक सहाबी रसूल हैं, एक रोज़ मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह कुछ इनाम अता कर दीजिए, मेरी बेटी का निकाह है, मैं ताकि उसको तोहफे दे सकूँ। अजीज़ों, आपको बताऊं, मुस्तफ़ा ने एक लकड़ी का तिनका उठाया और अपनी आस्तीन यूँ समेटा, वो थोड़ा सा पसीना लगा दिया और लगाने के बाद में इरशाद फरमाया, ये मेरे सहाबी ले जाओ, इसको अपनी बेटी को लगा देना, अपने दामाद को लगा देना। वो सहाबी घर को आता है और घर को आते हैं और अपनी बेटी को वो खुशबू लगा देते हैं। कसम खुदा की प्यारे, 900 साल के बाद इमाम कस्तलानी उसी रास्ते से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, ये मुस्तफ़ा के पसीने की खुशबू है। इमाम
امام کستلانی فرماتے ہیں یہ تو مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے وہ امام کستلانی سونگھ مت لینا ورنہ 7 پشتوں سے یہ خوشبو نہیں جائے گی۔ تبھی تو میرا امام کہتا ہے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔